أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیکشن 1 میں ہم جو اب سابقہ گزشتہ ہم نے سبق پڑھا اس میں تھا ہمارا خفیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، اور اب ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا جو دعوت و تبلیغ کی اس کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ایمان والیوں، اس درس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یقین جانیے کہ ابھی جب میں آپ کے سامنے یہ کھلی جو تبلیغ کا سلسلہ تھا اور پھر اس تبلیغ کو کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے رحیم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات پریشانیاں مصائب برداشت کرنا پڑی اپنی امت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، ہدایت کے لیے، یقین جانیے کہ آنکھ نم ہوتی ہے جب ہم یہ چیزیں آپ کو سناتے ہیں پڑھتے ہیں کہ کس قدر ہمارے تمہارے پیارے آقا نے ہمارے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید اور رسالت کے لیے، ہمارے سکھ چین کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے مصائب کو سامنا کیا۔ آئیے چلتے ہیں کھلی تبلیغ میں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چونکہ تبلیغ کے سلسلے میں مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہم آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی تبلیغ کا کیا معاملہ ہے۔ اس بارے میں ایمان والیوں اللہ پاک نے کا یہ قول نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابتداروں کو ڈرائیں، یعنی کہ عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ ایمان والی، دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی جو اقوام تھی، مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ بہرحال ایمان والی، اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی
काफी है। ये कौन कह रहा है? अबू लहब, आपका चचा, ये वो कह रहा है। बहरहाल ईमान वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये लंबी गुफ्तगू तकरीर सुनते रहे, आप खामोश रहे, आपने उस मजलिस में कोई गुफ्तगू ना की। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा किया और तौहीद रिसालत की दावत दी। ईमान वालियों, इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक खुदा की वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी, रिसालत का ऐलान किया, तो इस पर हजरत अबू तालिब ने कहा, ना पूछो हमें तुम्हारी मुआवनत किस कदर पसंद है, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिले कबूल है। यानी आपने अपने प्यारे के हमायत में ये अल्फाज बोले। उधर अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम ये बुराई है, इसके हाथ दूसरों से पहले तुम लोग खुद ही पकड़ लो। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम जब तक जान में जान है हम इनकी हिफाजत करते रहेंगे। इनकी हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अब कोहे सफा की तरफ चलते हैं तो कोहे सफा पर देखते हैं कि क्या मामला हुआ। ईमान वालियों, जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि अल्लाह के दीन की तबलीग के दौरान अबू तालिब इनकी हमायत करेंगे, तो एक रोज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर ये आवाज लगाई, या सबाहू, हाय सुबह। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और यौमे आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। और इस वाक़े का एक टुकड़ा सही बुखारी में भी मौजूद है। बहरहाल हम चूंकि मुख्तसर जायजे की तरफ है तो आगे चलते हैं। उसके बाद ईमान वालियों, ये याद रखो कि ये जो बांगे दरा थी, ये बांगे दरा गायत तबलीग के लिए थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने करीब तरीन लोगों पर वाज़े कर दिया था कि अब इस रिसालत की तस्दीक पर ही ताल्लुकात मौकूफ है और जिस नस्ली और कबाली असबियत पर अरब कायम है वो इस खुदाई इमदाद की हरारत पर पिघल कर खत्म हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक को वाशगाफ उसका ऐलान फरमा दिया, तो फिर मुशरिकीन का क्या रद्द अमल था। ईमान वालियों, इस आवाज की गूंज अभी मक्के की अतराफ में सुनाई दे रही थी कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फस्दा बिमा तुअमरु वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से रुख फेर लीजिए। ईमान वालियों, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिर्क की खुराफातों अबातील का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और कदरो कीमत को वाशगाफ करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसाले दे दे कर समझाते कि ये किस कदर आजिज और नाकारा है और दलाइल से वाज़े फरमाते कि जो शख्स इन्हें पूजता है और इनको अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाता है वो किस कदर खुली गुमराही में रहता है। उधर ईमान वालियों, कुरैश वाले ये सब कुछ समझ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मुश्किल ये आ पड़ी थी कि इनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक और अमीन था, इंसानी अकदार और मकारिम अखलाक का आला नमूना था और एक तवील अरसे से उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की तारीख में इसकी नजीर ना देखी थी और ना ही सुनी थी। आखिर इसके बिल मुकाबिल करे तो वो क्या करे। कुरैश हैरान थे और इन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था क्योंकि सामने कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक जात थी उनके सामने। बहरहाल ईमान वालियों, काफी गौर होश के बाद एक रास्ता समझ में आया कि वो आपके चचा अबू तालिब के पास जाएं
اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو کام کرنے سے روک دیں، یعنی جو آپ دعوت کھلم کھلا کر رہے تھے اس سے آپ کو روک دیں۔ ایمان والی قریش کو یہی رستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش کے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہے، ہم اس معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ ان کے جواب میں حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ نے بڑے نرم انداز میں ان سے بات کی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روا دوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ اب آگے چلتے ہیں ایمان والیوں، دیکھتے ہیں کہ جو ان کی رکاوٹیں تھی کہاں تک جاتی ہیں۔ انہیں دنوں میں ایمان والیوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی کہ ابھی کھلم کھلا تبلیغ کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم باہم کوئی اختلاف نہ کرنا، خود تمہارا ایک ہی فرد دوسرے فرد سے کی تکذیب نہ کرے اور ایک بات دوسرے کی بات کو نہ کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیے، آپ بولیے۔ تو اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا یہ ستم دیکھو لوگوں کا کیسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ گوئی اور نہ تک بندی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے، معاذ اللہ۔ ولید نے کہا، نہیں نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہے اور نہ ہی ان جیسی وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کس کے لیے ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کا پیغام نہ پہنچائیں۔ آگے چلیے، ان کا ستم دیکھیے کہ اور کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، ہمیں سارے اصناف سخن جو ہے وہ معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص تو نہ تو ان کی طرح جاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ ہی گرا لگاتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تب ہم کیا کہیں گے، کچھ تو ہمیں کہنا ہے نا، کچھ تو ان کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کے لیے ہم نے قدم اٹھانا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اس سے باطل سمجھیں گے،
अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात ये कह सकते हैं कि वो एक जादूगर है, लेकिन किस तरह का कि उसने एक ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू का रखता है सिलसिला। इससे बाप बेटे, भाई भाई, शोहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बिल आखिर लोग इसी तजवीज पर मुत्तफिक होकर वहां से रुखसत हुए। ईमान वालियों, बाज रवायात में ये तफसील भी मज़कूर है कि जब वलीद ने लोगों को सारी तजवीजें दी, सारी उनकी तजवीजें रद्द कर दी, तो लोगों ने फिर उससे कहा कि आप अपनी जो बेदाग राय है वो पेश कीजिए। इस पर वलीद ने यह कहा कि मुझे जरा सोच लेने दो, और उसके बाद वो सोचता रहा यहां तक कि अपनी मज़कूरा बाला उसने राय का इजहार भी किया। उसने क्या कहा कि वो इस तरह के जादूगर हैं कि वो एक दूसरे को जुदा कर रहे हैं। ये वाली उसने फिर राय दी। और ईमान वालियों, और यही जब उसकी कैफियत हुई इसी मामले में कि वलीद जब सोचने लगा, तो कुरान पाक की सूरह मुदस्सर की 16 आयात 11 से लेकर 26 तक नाजिल हुई, जिनमें से चंद आयात के अंदर उसके सोचने की कैफियत का ही नक्शा खींचा गया है। बहरहाल ये ईमान वालियों करारदाद तय पा चुकी, तो उसे जामाए अमल पहनाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ कुफारे मक्का आज़मीन हज के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खतरे से आगाह करते हुए आपके मुतालिक तफसीलात बताने लगे। आज़मीन हज को इस काम में सबसे ज्यादा पेश कौन था? आपका चचा अबू लहब। वो हज के अयाम में लोगों के डेरों और उकास और मजना और जुल मजाज के बाजारों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तबलीग करते और अबू लहब पीछे पीछे ये कहता कि इसकी बात ना मानना, ये झूठा बद दीन है। अल्लाह अकबर। ईमान वालियों, इस दौड़ धूप का ये नतीजा हुआ कि लोग उस हज से अपने घरों को वापस हुए, तो उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया है, और यूं उनके जरिए पूरे दयारे अरब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। आइए आगे देखते हैं कि उन्होंने फिर इस तबलीग को मजीद रोकने के लिए जो मुहाजरायां की थी, उसके मुख्तलिफ अंदाज भी मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखती हूँ। ईमान वालियों, जब कुरैश ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तबलीग देने से रोकने की जो हिकमत कारगर नहीं हो रही है, तो एक बार फिर उन्होंने गौर खोज किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत का कलाकुमा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, जिनका मुख्तसर जायजा आपके सामने भी रखती हूँ। मसलन हंसी, ठट्ठा, तहकीर, इस्तेज़ा और तकजीब, यानी कि मजाक उड़ाना। अब इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसले तोड़े जाएं, और उसके लिए मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नारवा तहमतों और बेहुदा गालियों का निशाना भी बनाया था। दूसरी उन्होंने मुहाजराई क्या की, उसकी सूरत कुछ यूं थी कि उनका मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को मस्क करना, शकूक व शुबहात पैदा करना, झूठा प्रोपोगंडा करना, तालीमात से लेकर शख्सियत तक को वाहियात इतराजात का निशाना बनाना, और ये सब इस कसरत से करना कि अवाम को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग पर गौर करने का मौका ही ना मिल सके। आगे चलते हैं कि तीसरी जो उनकी महाजराई की सूरत थी मुख्तसर, वो भी आपके सामने पेश कर देती हूँ कि पहलुओं के वाकयात और अफसानों से कुरान का मुकाबला करना और लोगों को इसी में उलझाए और फंसाए रखना था। ईमान वाली चौथी जो उन्होंने मुहाजराई की सूरत पैदा की वो ये थी कि सौदेबाजियां, जिनके जरिए कुरैश की ये कोशिश थी कि इस्लाम और जाहलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिले, यानी कुछ लो कुछ दो के असूल पर
अपनी बाज बातें मुशरिकीन छोड़ देंगे और बाज बातें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ देंगे। बहरहाल जब इन तमाम चीजों से वो नाकाम हुए तो सन 4 नबूवत में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर आम पर आए तो मुशरिकीन ने उसे दबाने के लिए वो कार्रवाइयां अंजाम दी जिनका जिक्र मैं ऊपर अभी मुख्तसर अंदाज में कर चुकी हूं। ईमान वालियों, ये कार्रवाइयां थोड़ी थोड़ी और दर्जा ब दर्जा अमल में लाई गई। अब हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म और ज्यादती शुरू नहीं की, लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयां इस्लामी दावत की राह को रोकने में मौसर साबित नहीं हो रही है तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदाराने कुरैश की एक कमेटी तश्कील दी जिसके सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब था। उनका सरबराह कौन था? अबू लहब था। इस कमेटी ने बाहमी मशवरे और गौर खोज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के खिलाफ एक फैसला कुन करारदाद मंजूर की, यानी ये तय पाया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगंबराने इस्लाम की इज़ारसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। हर किस्म का जुल्म रवा किया जाएगा। किसके लिए? सिर्फ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को रोकने के लिए। अल्लाह पाक हमें अपने दीन इस्लाम के साथ मुखलिस होने और इस इस्लाम को बचाने और कायम करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार के कई इस कोशिश को, हमें इस दर्द को महसूस करने की तौफीक अता फरमाए कि आपने किस कदर हमारी जिंदगियों को महफूज करने के लिए, हमें हमारी आखिरत को संवारने के लिए, हमारी जिंदगियों को एक अच्छा सुथरा करने के लिए इतनी मसाइब बर्दाश्त की, इतना कुछ बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला हमें भी अपने दीन इस्लाम का प्रचार और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बजा सय्यदुल मुरसलीन।